بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 9ویں جماعت کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 7 نعت پڑھیں گے۔ نعت شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو آپ کے پریویس لیکچر کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 6 پڑھا تھا، میر تقی میر کی غزل ہم نے پڑھی تھی۔ تو میر تقی میر کی غزل کا جب ہم پہلا شعر پڑھ رہے تھے کہ ہستی اپنی ہوا پیسی ہے، یہ نمائش شراب کیسی ہے، تو اس میں میر تقی میر نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ دنیا ایک بلبلے کی مانند ہے، جیسے ایک بلبلا بن کے پھوٹ جاتا ہے، بالکل زندگی کا وقفہ صرف اتنا ہی ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، اور ہماری جو اصل زندگی ہے وہ موت کے بعد کی زندگی ہے۔ تو زندگی کو ایک بلبلے سے انہوں نے تشبیہ دی تھی، یہ بتانا آپ کو مقصود تھا جو ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا میر تقی میر کی غزل میں، اور ہم نے پڑھا کہ پوری سہل ممکنہ کی ایک بہت شاندار مثال ہے، اور اس میں دنیا کی بے ثباتی اور زندگی کی کا معنی کا ذکر کیا گیا ہے کہ زندگی ایک بالکل بلبلے کی مانند کا وقت ہے جو بنا اور ٹوٹ گیا۔ جب ہماری موت کا وقت آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم تو ابھی دنیا میں آئے تھے، ابھی تو ہم نے اپنے مقاصد ہی حاصل نہیں کیے تھے، ابھی تو ہم نے وہ اپنے ٹاسک جو ہم نے سوچا تھا کہ ہم یہ اچھے نیک کام کریں گے، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مختلف کامیابی سے قدم اٹھائیں گے، تو وہ سارے کچھ تو ہم نے کیا ہی نہیں۔ وہ جو ہماری زندگی کے اہم مقاصد تھے وہ تو ہم نے ابھی کچھ اگلے دیر کے لیے رکھے ہوئے تھے کہ کچھ سالوں بعد یا کچھ دیر بعد ہم انہیں انجام دیں گے۔ تو کیا ہوا کہ موت کا وقت آ گیا، تو کہتے ہیں کہ زندگی ایک بلبلے کی مانند ہے جو ابھی بنا اور ابھی ٹوٹ گیا، اس لیے ہمیں اپنی زندگی ان دھوکوں میں، زندگی کے ان خوبصورت دھوکوں اور اناریوں اور رنگینیوں میں نہیں ٹائم گزارنا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی کے مقاصد کو جلد از جلد حاصل کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی آخری زندگی جو ابدی زندگی ہے جو ہماری جو موت کے بعد ہے، اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے کچھ اعمال ہوں اور ہمارے ایسے مقاصد ہوں جو ہم ان کی جزا اور سزا کے لیے جب ہم آخری اپنی ابدی زندگی میں جائیں، موت کے بعد کی زندگی میں، تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہم یہ میر تقی میر کی غزل پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے اب آگے پڑھنا ہے سبق نمبر 7۔ ہمارا سبق نمبر 7 ہے آپ کی نعت ہے، اس کا عنوان نعت ہے، اور اس نعت کے جو شاعر ہیں وہ ہے امیر مینائی۔ ہم یہ نعت پڑھیں گے۔ نعت پڑھنے سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیں گے تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں مشکل اور پریشانی نہ ہو۔ نعت کے مشکل الفاظ ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے لکھا ہے صبا سے مراد ہے صبح ہوا، تذکرہ کہتے ہیں گفتگو کو یا ذکر کو، گفتگو سے مراد ہے بات چیت، در مراد ہے چوکھٹ یا دروازہ، اور آرزو سے مراد ہے خواہش، آرزو سے مراد ہے خواہش۔ نیکسٹ دیکھیں بے شک ہے، بے شک سے مراد ہے بغیر شک و شبہ۔ طوطی ایک پرندہ ہے جو بہت خوبصورت آواز رکھتا ہے، ایک خوش آواز پرندہ۔ جیوں مراد ہے درہم، اور بے خار سے مراد ہے بغیر کانٹوں کے۔ حسرت سے مراد ہے تمنا، اور چارسو سے مراد ہے چاروں طرف۔ خاک مٹی، آبرو سے مراد عزت ہے، نور سے مراد روشنی، اور لالا سے مراد سرخ پھول۔ حرمت مراد ہے عزت، ظہور ظاہر ہونا، بے داغ بغیر داغ کے۔ ہم نے مشکل الفاظ کے معنی دے دیے۔ اب ہم اپنی نعت کے بارے میں پڑھنے سے پہلے اس کے شاعر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے شاعر ہیں امیر مینائی۔ امیر مینائی جو ہے انہوں نے اگرچہ غزلیں بھی لکھی، لیکن امیر مینائی نے جو زیادہ نام کمایا، جو اردو ادب میں زیادہ عزت پائی، وہ ان کا نعتیہ کلام ہے۔ ہم اردو ادب میں نعتیہ کلام کے جو اہم اور نمایاں نام ہیں ان میں امیر مینائی اور محسن کاکڑوی کا نام ہے۔ امیر مینائی نے نعتیہ کلام میں بہت سا کلام تحریر کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنا نام کمایا اور عزت پائی۔ امیر مینائی کے بارے میں آپ سے ہم نے بات کی، اب ہم دیکھیں گے کہ نعت سے کیا مراد ہے۔ نعت سے مراد ایسی شاعری، ایسی نظم ہے، ایک ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی جائیں،
उनके मोजज़ात के बारे में बयान किया जाए, उनकी तालीमात के बारे में बयान किया जाए, और हर उस तरह की तारीफ जो उनकी ज़ात की खूबी है या सिफ़त है उसको बयान किया जाए, उसको हम नात कहेंगे। अब हमारी जो नात है उसके शायर कौन है? अमीर मिनाई। अमीर मिनाई का नातिया कलाम जो है, जो उनकी वजह शोहरत बना उर्दू अदब में, अमीर मिनाई एक बहुत बड़ा नाम है नातिया कलाम में, नातिया शायरी में। नात लिखने के मकासद क्या होते हैं? जो आपके सिलेबस में ये नात जो है वो रखी गई है, इस नात का असल में मकसद क्या है? तो इस नात के लिखने का मकसद ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और मोहब्बत को आपके दिलों में उजागर किया जाए। आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती के मोजज़ात, उनकी सिफ़ात और उनकी तालीमात के बारे में रोशनास करवाया जाए, के बारे में बताया जाए, और आपको पता चले कि हमारे आखिरी नबी आखिरी तमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी अजीम और बाबरकत हस्ती हैं। नात जब लिखी जाती है तो उसमें बहुत एहतियात से काम लिया जाता है, क्योंकि नात कोई आम सिर्फ नहीं है, कोई ऐसी नज़्म नहीं है जिसको कोई भी लिख सके, जबकि नात के लिखने के लिए एक मौजूद किस्म का एहसास दरकार है, एक अकीदत जज्बा चाहिए नात लिखने के लिए। हर कोई नात नहीं लिख सकता। एक पुरसोज, एक ऐसा आशिक़ रसूल जो है वो ऐसा दिल रखने वाला, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात, उनकी बाबरकत ज़ात, उनकी तालीमात और उनकी जो हुलिया मुबारक है, उनकी ज़ात से मुतल्लिक़ जितनी भी ख़ुसूसियात हैं, उनसे अक़ीदत, मोहब्बत, एहतराम का जज्बा और उनसे शिद्दत से मोहब्बत रखता होगा, तो वो ही नात को सही मानों में तहरीर कर सकेगा और उसमें उन कैफियत को बयान कर सकेगा। नात लिखने के मकासद ये हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को आपके सामने पेश करें, उनकी सिफ़ात, उनकी तालीमात को आपके सामने पेश किया जाए, ताकि आप उनकी ज़ात व सिफ़ात के मुख्तलिफ़ पहलुओं से आगाह हो। अब उर्दू शायरी में नात की जो रवायत है और उसकी अहमियत बयान करें। उर्दू शायरी में जो नात की रवायत है वो शुरू से ही, चूँकि बहैसियत मुसलमान हम समझते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र से किसी भी काम की इब्तिदा करते हैं, तो मुख्तलिफ जो दीवान लिखे जाते हैं शायरी के, तो उनमें उनका इब्तिदा अल्लाह और रसूल की हमदो सना से ही किया जाता। तो नात तो लिखी जा रही थी, लेकिन एक बाकायदा उर्दू वज़न में जो मुमताज़ हैसियत मिली नातिया कलाम को, वो उर्दू शायरी में जो रवायत डाली वो अमीर मिनाई और मोहसिन काकरवी ने, ठीक है। अमीर मिनाई ने जो नात लिखी वो बहुत सादा और सलीस अंदाज में लिखी, और उनके नातिया कलाम में बहुत सोच और असर था, और वो बहुत मोहब्बत और अकीदत से नातिया कलाम को लिखते, जो उनकी वजह शोहरत बना। तो इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि नात लिखना एक ऐसा फ़न है जिसमें आपकी कमाल महारत चाहिए, क्योंकि नात में आप किसी किस्म की लफ्ज़िश नहीं कर सकते। किसी भी किस्म की गलती, किसी भी किस्म की जो लफ्ज़िश है वो आपके ईमान को जो है वो ख़राब कर सकती है, आपकी मुताए ईमान जो है वो सल्ब होने का ख़तरा हो सकता है। इसलिए इसकी अहमियत ये है कि इसको लिखने से पहले आपको एक ऐसा दर्दमंद दिल चाहिए और ऐसी अकीदत चाहिए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी शान के मुताबिक बयान कर सके। आपके पास ऐसे अल्फाज का ज़ख़ीरा हो, आपके दिल में ऐसी मोहब्बत हो कि आप उस मोहब्बत को अपने उन अल्फाज के ज़रिए उसकी उतनी ही शान और बड़ाई के साथ बयान कर सकें जितनी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। तो क्या है कि जब हम नात लिखते हैं, नात की जो अहमियत है वो ये है कि जब आप नात लिखें तो उसमें क्या हो, अदब और एहतराम को मलहूज़े खातिर रखें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप शान के बारे में तारीफ़ व तौसीफ़ करें तो उनके उस रुतबे के मुताबिक लिखें कि जितनी बुलंदी उनकी और बड़ाई, उनकी शान और उनकी अज़मत है, उसके मुताबिक हम वो अल्फाज इस्तेमाल करें, वो उनकी खूबियाँ बयान करें और
پھر ہم نعت کا حق ادا کر سکتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق اپنے الفاظ کو ترتیب دیں اور اس میں پھر مبالغہ آرائی نہ کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور صفات کو، معجزات کو، ان کی تعلیمات کو ہم اللہ تعالیٰ کی خوبیوں ذات اور صفات کے ساتھ نہ ملا دیں. ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے. نعت کی اہمیت یہ ہے کہ جب ہم اس کو لکھنے بیٹھیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو نعت لکھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہو، اور جب ان کی شان کے مطابق ہو اور کیا ہو کہ نہ تو اس میں مبالغہ آرائی ہو، نہ ہی ان کی شان کو اس قدر بڑھا کے بیان کر دیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مماثلت اور ان کی خوبیاں کرنا شروع کر دیں، اور نہ ہی ان کی شان سے کم ہو. ان کی شان جو ہے اللہ کے بعد ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے جو سب سے افضل ہے، تو ان کی شان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ان کی بڑائی اور توصیف کو ان کے مرتبے کے مطابق بیان کرنا چاہیے. تو اردو روایت میں تو ہمیں نعتیہ کلام ملتا ہے مختلف. جب لوگ اپنے کتابیں لکھتے تو نعتیہ کلام ضرور اس میں شامل کرتے ہیں. اپنے جو ہے وہ دیوان لکھتے تو اس میں نعت ضرور لکھتے. لیکن اگر ہم نعت کی روایت کو اردو کی روایت سے ہٹ کے دیکھیں تو کیا ہے کہ اس سے پہلے نعت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لکھی جا چکی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نعتیہ اشعار لکھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی نعتیہ اشعار لکھے. اس کے علاوہ زہیر بن جو کعب تھے انہوں نے ایک قصیدہ لکھا جو بہت ہی مقبول ہوا، اور علامہ ابو سیری ہیں انہیں علامہ ابو سیری کا قصیدہ جو بہت مشہور اور زبان زد عام ہے وہ ہے جو ہے طلع البدر علینا قصیدہ بردہ شریف جو ہے وہ قصیدہ جو ہے وہ بہت مرتبہ اور مقام رکھتا ہے. اس کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، ان کی صفات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ذات اور ان کی شان کے بارے میں بہت سا ہمیں نعتیہ اور بہت عمدہ اور بہت معیاری اردو نعتیہ کلام جو ہمیں اردو اور فارسی میں ملتا ہے. فارسی میں تو سعدی رومی نے بھی جو ہے اور جامی نے بھی بہت سی نعتیں لکھی. اردو شاعری میں ہمیں امیر بنائی ایک بہت بڑا نام ملتے ہیں جنہوں نے نعت لکھی، اور نعت کو لکھنا ایک بہت معیار سمجھا جاتا تھا، معیاری بات سمجھی جاتی تھی، اور بہت شان کی بات. ایک عام آدمی نعت نہیں لکھ سکتا. نعت کی اہمیت یہ ہے کہ اس کو وہ لکھ سکتا ہے جس کے دل میں سوز ہو، جس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ محبت جاگزی ہو، اور اس کے پاس الفاظ کا ایسا خزانہ ہو کہ وہ ان کی محبت اور ان کی شان کو اس کے مطابق بیان کر سکے. اب ہم جب نعت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امیر بن علی نے اس میں جو شعر لکھے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، صفات کو بیان کرتے ہیں. یہ بالکل ایک نعت کے معیار پر پوری اترتی ہے اور بہت معیاری نعت ہے. اب ہم پڑھیں گے امیر بن علی کی نعت. صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے. صبا کون ہے؟ صبح کی ٹھنڈی ہوا. تو کہتے ہیں جب آپ دیکھیں جب ہوا چلتی ہے تو عموماً دیکھیں آپ ہوا جہاں جہاں سے گزرتی ہے وہاں اس چیز کی جو مہک ہوتی ہے اس کو ساتھ لیے آتی ہے. جیسے کہ اگر کہیں پاس کہیں کوئی چمنستان ہے، کوئی گلستان ہے، کوئی باغ ہے، تو اگر ہوا آپ کے اس باغ سے گزر کے آ رہی ہے تو اس سے ان پھولوں کی باس آئے گی، ان کی خوشبو آپ تک آئے گی وہ ہوا. یا اگر آس پاس کوئی ایسی چیز ہے جو وہاں پر بن رہی ہے یا پک رہی ہے تو آپ دیکھیں کبھی جب ہوا چلے تو وہ اس کی خوشبو اپنے ساتھ لے آتی ہے، تو ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کوئی فلاں چیز بن رہی ہے. تو کیا ہے کہتے ہیں جو ہوا ہے وہ جب مدینے سے آتی ہے کہ کہتے ہیں اے صبا، اے صبح کی ہوا تو مدینے سے آتی ہے کیونکہ تیرے اندر مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہے. جب ہوا سے کہتے ہیں کہ جب ہوا چلتی ہے نا تو اس کی جو مہک ہے نا، اس کی خوشبو ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے پھولوں کی خوشبو ہے. کیونکہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں پر رہتے تھے، اس لیے جب ہوا وہاں سے مست ہو کے آتی ہے، وہاں سے چھو
जाती है वहाँ के मदीने को, तो कहते हैं कि तुझ में मदीने की खुशबू आती है, वहाँ से मोहम्मद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की जो एक उनसे वाबस्ता चीज़ें हैं उनकी महक आती है, वहाँ के फूलों की खुशबू आती है। उनके फूलों में क्या खुशबू है, चूँकि वहाँ पे उस खाक पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान थे, तो निशान है, और उनकी हस्ती मुबारक जो है वो वहाँ पर मदीने में थी, तो उसके फूलों की बास में वो बस चुकी है। तो जब हवा चलती है तो उसके फूलों से जब टकरा के वो हवा आती है तो वो उस हवा में मदीने की खुशबू होती है। तो शायद कहते हैं कि हवा जब आती है, जब तुझे महसूस करते हैं, तुझे स्मेल करते, तुझे सुनते हैं, तो तेरे अंदर मदीने की खुशबू आती है। तो कहते हैं दूसरे ये जो है इस नज़्म जिसका उन्वान नात है, इसका मतला है, ये पहला शेर, उसको मतला कहते हैं। सुनी हमने तोतियों बुलबुल की बातें, तेरा तस्करा है, तेरी गुफ्तगू है। शायद कहता है कि हमने इस दुनिया में सिर्फ इंसान नहीं, चरिंद और परिंद भी जो है वो तेरा तज़किरा करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह और उसके रसूल की हमदो सना बयान करते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। तो क्या कहते हैं कि जब हमने, इंसान तो ये सब करता ही है, लेकिन जब हमने तोती और बुलबुल की, चरिंद और परिंदों को हमने सुना, हमने बुलबुल को सुना, जब तोती बोलती है तो हमें उसकी आवाज़ में भी क्या हुआ, हमें ये महसूस हुआ कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को बयान कर रही है, उनका तज़किरा कर रही है, उनका जिक्र कर रही है। तेरा तज़किरा है, तेरी गुफ्तगू है, मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रही है, उन पर दरूद भेज रही है, उन पर सलाम भेज रही है, उनकी सिफात का जिक्र कर रही है। तेरी गुफ्तगू है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रही है। अब शेर नंबर 3 देखिए, जीऊं तेरे दर पर, मरूं तेरे दर पर, यही मुझको हसरत, यही आरज़ू है। बेहसियत मुसलमान आप देखें कि हमारा ये अकीदा है कि हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के बाद अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के लिए क्या करें, अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दें। रसूल पाक की तालीमात क्या है, अल्लाह का पैगाम, तो क्या है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी को गुजार देना फ़ख्र समझते हैं। और हम समझते हैं जब हमारी ज़बान पर कलमा हो, जिसे हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद आखिरी नबी है, जब हम उनकी ये सिफ़त बयान कर रहे हो तो हमारी मौत आए तो हम इसको अपना फ़ख्र और एज़ाज़ समझते हैं। हम ये तमन्ना करते हैं कि जब हमारी मौत हो तो हमारे ज़ुबान पर दरूद शरीफ जारी हो, हम कलमा पढ़ रहे हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हमारी ज़ुबान पर जारी हो, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शाफ़े महशर है वो हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया है। तो कहते हैं कि जीऊं तेरे दर पर, मरूं तेरे दर पर, कि कहते हैं अमीर मेरा इसमें कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये बड़ी आरज़ू है, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है कि मैं आपके दर पर वहाँ पर जाऊँ और वहीं पर जाकर मर जाऊँ। आप ये देखिए, लोग ये दुआ करते हैं कि हम मदीना जाएं और वहाँ जाकर मर जाएं, क्योंकि हम वहाँ पर जब जाएंगे मदीना में तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जाएंगे तो वो हमारे लिए शफाअत का बाइस बनेंगे, वो हमारे अल्लाह ताला, क्योंकि वो अल्लाह की महबूब हस्ती है ना, तो यकीनन अल्लाह हमें माफ़ कर देगा, क्योंकि हम उसके महबूब के लिए वहाँ पर गए हुए थे, उसके दीदार के लिए गए हुए थे। तो कहते हैं कि तेरे दर पे मैं ज़िंदगी सारी गुजार दूँ और वहीं पर मर जाऊँ, ये मेरी बड़ी तमन्ना है, आरज़ू है, हसरत है, क्योंकि ये मेरी निजात का बाइस है। तो कहते आगे शेर नंबर 4 देखिए, जमे जिस तरफ आँख जलवा है उसका, जमे जिस तरफ आँख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चारसू है। इस नाम पे अमीर मिनाई कहते हैं कि हम जहाँ देखते हैं ना तो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ज़ाते मुबारक जो है वो हर तरफ नज़र आती है कि हम ना सिर्फ इंसान, आप देखिए हर चीज़ अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता हूँ। सिर्फ इंसान नहीं, फरिश्ते नहीं, खुद अल्लाह ताला भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं। तो क्या कहते हैं कि जब यकसू हो, जब आप अपने दिल को एक तरफ एक राह पर गामजन कर लें, एक तरफ लगा लें, अपने दिल को वक्फ कर दें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए, तो क्या है कि जब हमारा दिल यकसू होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
ذات کے لیے ہم اس کو مختص کر دیں گے تو کیا ہوگا، اس کو اس راہ پر لگا دیں گے تو ہمیں کیا ہوگا کہ ہمیں ہر طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نظر آئیں گے۔ کہتے ہیں چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وہ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ عالم سے مراد کیا ہوتا ہے، دنیا اور یہ زمین، آسمان، آسمان سے اوپر اور تہہ زمین عالم ہے۔ دنیا ایک چھوٹا مفہوم ہے، کائنات عالم جو ہے یہ ایک بڑے وسیع مفہوم میں آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے تو ہمیں ہر طرف آپ ہی نظر آتے ہیں، آپ کا ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں اگلے شعر میں کہتے ہیں تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آرزو ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں آپ کی بتائی تعلیمات پر عمل کروں اور ان راستوں پر چلتے ہوئے میری موت واقع ہو جائے۔ مطلب یہ کہ میں اپنی زندگی کو، اپنے مقاصد کو آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حاصل کروں اور اس راہ میں میری موت واقع ہو جائے، تو یہ میرے لیے بہت قابل عزت اور قابل فخر ہے اور یہی میری آبرو ہے، یہی میری عزت ہے۔ کیونکہ جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہم ایک سچے عاشق رسول اور سچے مسلمان بن پائیں گے۔ جب ہم ایک اچھے مسلمان بن پائیں گے تو اللہ کی نظر میں ہماری قدر و منزلت اور عزت بہت بڑی ہوگی، ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ تو اپنے ان درجوں کو حاصل کرنے کے لیے شاید کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں، میں تیرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہوئے، میں ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کیا ہو کہ میں فوت ہو جاؤں، میری زندگی ختم ہو جائے، تو یہ میرے لیے بڑی عزت کا باعث ہوگا، یہ میرے لیے بڑی شان کی بات ہوگی، کیونکہ میری نجات ہی اسی میں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلوں اور اس پر ہی ان مقاصد کو جو صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کو حاصل کرتے ہوئے میں مر جاؤں۔ آگے کیا ہے، حرمت سے مراد بھی عزت اور آبرو ہی ہے۔ آگے اگلا شعر دیکھیں، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام بھی تو لا مقام بھی تو ہے۔ مقام بھی تو لا مقام بھی، مقام کیا ہے یہ دنیا، لا مقام ہے اوپر کی دنیا جو ہماری وہ دوسری دنیا ہے، ایک تو زمین پر دنیا ہے، ایک آسمان کے اوپر دنیا ہے۔ وہ جو اس دنیا کی تو حدود ہے نا، رقبہ ہے کہ زمین ایک خاص رقبے پر محیط ہے، ایک پلینٹ ہے، لیکن جو زمین سے اوپر کی دنیا ہے جو لا مکان ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ زمین تو ایک بال کی طرح ہے نا، اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک باؤنڈری لائن ہے، لیکن جو لا مکان ہے نا، زمین سے اوپر جو آسمان کی دنیا ہے وہ لا محدود ہے، وہ اتنی بڑی ہے کہ ہمارے تصور سے بالا تر ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو کیا کہتے ہیں یہاں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باری تعالیٰ جو ہے اس کی صفات چھلکتی ہیں، اور وہاں پر بھی ادھر بھی ان کا نور بکھرا پڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر ایک بشر کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے اور رحمت بن کر چھا گئے اور اپنی ذات و صفات سے انہوں نے اس دنیا کو روشن کیا، اور اوپر کی دنیا میں لا مقام کی جو لا محدود دنیا ہے جس کی کوئی باؤنڈری لائن نہیں، جس کی کوئی حد نہیں ہے، اس دنیا میں آپ ایک نور کی حیثیت سے ہیں۔ یہاں پر بشر کی حیثیت میں آئے تھے، وہاں پر آپ کیا ہے ایک نور کی حیثیت میں ہے۔ تو کیا ہے کہ یہاں بھی اس دنیا میں جس کی حدود ہے یہاں پر بھی آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے، اور ادھر بھی اس دنیا میں جس کی کوئی حد نہیں وہاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور روشنی ہے جس سے کہ وہ روشن ہے۔ کہتے ہیں اپنے آخری شعر میں، اپنے مقطع میں کہتے ہیں جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ یہاں پر انہوں نے تکرار سے کام لیا ہے۔ تکرار اس لیے کہ بار بار کسی بات کا کرنا، کسی بات میں وزن قائم کرنے کے لیے، اس میں اثر پیدا کرنے کے لیے انہوں نے 4 دفعہ کہا کہ وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ صنعت تکرار کا استعمال کیا ہے تاکہ ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی بڑائی، عظمت کو شدت کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، بار بار یہ کہہ کر کہ جو بے داغ لالا ہے، لالا ایک بہت خوبصورت سرخ پھول ہوتا ہے، لیکن وہ بہت خوبصورت
कहते हैं कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, वो खूबसूरत फूल जो है वो उससे इतने बढ़कर है कि उनमें तो वो दाग भी नहीं है। बेदाग लाला है कि लाला तो बहुत खूबसूरत होता है ना, लेकिन इसमें फिर भी दाग है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, सिफात, उनकी ज़ात बारी जो बाबरकत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें तो कोई दाग नहीं है, कोई खामी नहीं है। आप तो सरापा रहमत है, आप तो शान ही शान है, आप तो बड़ाई ही बड़ाई है, आप तो सिफात, आपकी तो आप जो है सिफात से ही मुनव्वर है। कहते हैं जो बेकार गुल है, जो आप देखिए हमेशा फूलों के साथ कांटे होते हैं, तो कहते हैं कि आप तो वो फूल है जो बगैर कांटों की है। कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई बयान की है ना, उनकी अजमत बयान करने की कोशिश की है, और उनकी अजमत और बड़ाई को बार बार भी कहकर कि वो तू है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपकी ज़ात मुबारक है। तो कहते हैं कि वो जो फूलों के साथ फिर भी फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, वो दिल को बहुत अच्छे लगते हैं। फूल जो है वो खूबसूरती की अलामत है, प्यार और मोहब्बत की अलामत है जो फूल है। लेकिन आप देखेंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें भी क्या है, कांटे हैं, हर चीज़ में कोई ना कोई खामी है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है इन तमाम खामियों से पाक है। वो जो है आला सिफात और कमालात की हामिल है, जो है वो एक मुकम्मल इंसान है। क्या है कि उनकी जो खूबसूरती है, उनकी जो शान है वो बेदाग है, और वो ऐसे फूल हैं जो बगैर कांटों के हैं, मतलब वो बहुत बड़े मर्तबे और शान वाले हैं, उन जैसा कोई भी नहीं, उनमें कोई खामी नहीं। वो जो है खूबियाँ ही खूबियाँ हैं उनमें, और उनकी शान बहुत शान जो है बहुत आला शान है, बहुत अजमत वाले हैं, बहुत बड़ाई वाले हैं। असल में नाम जो है उसको लिखने का जो मकसद होता है वही होता है कि आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बारी को, ज़ाते बाबरकत को, उनकी शान को बयान करके आपके अंदर वो अकीदत, वो जज्बा पैदा किया जाए जो तकाजा करता है हमसे हुब्बे रसूल का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने का ये तकाजा है। ये हम आपको इस नाम के ज़रिए उससे रोशनास करवाया गया है, उनकी की खूबियों को बयान करके, और बताया गया है कि ये दुनिया और वो दुनिया जो इस ज़मीन से ऊपर है, जो लामकां है, जो लामहदूद है, जिसकी कोई हद नहीं, वहाँ में भी आप उनका नूर है, उसकी रोशनी है। और इस दुनिया में तो आप रहमत लिल आलमीन बनकर आए थे हमारे लिए, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर है, वो उनकी ही ज़ात सिफ़ात नज़र आती हैं, क्योंकि वो रहमत लिल आलमीन है। और शायद कहता है कि आपके बताए हुए रास्ते पर चल के, आपकी तालीमात को फॉलो करते हुए, अपनाते हुए, आपके नाम, मेरा आपका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाए, और मैं इसी तरह इसी हालत में मर जाऊँ, तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि मेरी आपकी हमारी निजात का जो है वो ज़रिया आप हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। कहते हैं जहाँ भी देखते हैं, क्योंकि आप रहमत लिल आलमीन है ना, तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नज़र आते हैं, उनकी खूबियाँ सिफ़ात नज़र आती हैं, और ना सिर्फ इंसान बल्कि परिंदे भी आपका ही जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ में हमें उनका जलवा नज़र आता है। तो क्या होता है कि जब हवा भी जब गुजर के आती है, जब मदीने की गलियों से हवा गुजर के आती है, तो उस हवा में उसमें वो खुशबू उस मदीने की है जो रसूल वसल्लम का मस्कन था। तो कहती है कि उस हवा की खुशबू में उस मदीने की खुशबू आती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जो है रेलिवेंट किया गया है, जोड़ा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से, कि हमें उस हवा से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्क आती है, उनकी खुशबू आती है, उनकी महक आती है। तो हमने ये नाम पढ़ी, नाम से क्या मुराद है, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और बड़ाई, उनकी तौसीफ बयान की जाए, उनकी ज़ात के बारे में, उनके हुलिये के बारे में, उनकी सिफात के बारे में बयान किया जाए, और उनकी तालीमात के बारे में बयान किया जाए। तो हर दो तरह की तारीफ, जो उनकी ज़ाहिरी शख्सियत और उनकी जो बातिन है, जो उनकी सिफात है, एक तो ज़ाहिरी हुलिया और दूसरा जो उनकी सिफात की खूबियाँ हैं, उनके बारे में बयान किया जाए, उसको हम नात कहेंगे। और नात लिखने के मकसद है कि आपके अंदर की मोहब्बत को जागज़ किया जाए, उनकी शान और उनकी अज़मत के बारे में आपको रोशनास करवाया जाए। और उर्दू शायरी में नात की जो रवायत है वो अमीर मिनाई, अगरचे उर्दू में जब भी कोई चीज़ तस्नीफ की जाती तो नात का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता। सब शायरों ने कम अज़ कम एक दफ़ा तो नात ज़रूर लिखी, लेकिन बाकायदा तौर पर जो है अमीर मिनाई जो है वो उर्दू रवायत में हमें लिखते हैं, जिन्होंने
नातिया कलाम बहुत ज़्यादा लिखा और बहुत पुर असर लिखा। और इसकी अहमियत यह है कि जब हम नात लिखते हैं, नात लिखने की अहमियत यह है कि नात हर शख्स नहीं लिख सकता, वो शख्स लिख सकता है जिसमें सोच और खुदावंद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का जज्बा रखता हो, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और सिफ़ात के बारे में वो अप्रोच रखता हो, उतनी वो सोच रखता हो कि उनकी ज़ात और सिफ़ात जो है वो अल्लाह के बाद सबसे कामिल इंसान जो है, अल्लाह के बाद जो हैसियत है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उसको ये शौक़ हो, वो नात लिख सकता है। और नात जो है, नात में भी आप ये देखें काफिया, रदीफ, मतला, मक्ता होता है, क्योंकि नात एक नज़्म है ना, नज़्म में मौजू है नात। तो नज़्म है तो इसमें क्या है कि इसमें भी रदीफ और काफिया होता है, जैसे तू और बू, तू और बू है रदीफ, काफिया है, क्योंकि ये हम आवाज़ है ना। तो इसी तरह से कहते हैं इसमें जो है जो आ रहा है, इस नज़्म के आखिरी जो अल्फाज है जो आ रहा है वो इसकी रदीफ है, क्योंकि मुसलसल से आ रहे हैं ना, पहले शेर से आखिरी शेर तक, मतलब से मक्ता तक मुसलसल में आखिर में है आ रहा है, तो ये उसकी क्या है, वो इसका रदीफ है। तो अब इसमें आरजू और चारसू काफिया है, ठीक है, गुफ्तगू है, और तू और गू गुफ्तगू ये हम काफिया अल्फाज हैं। इसी तरह से जो है वो इसमें हो जाऊं, और आप इसमें आबरू और ज़हूर जो है ये काफिया है, क्योंकि ये भी हम आवाज़ है, और इसमें है जो है वो इसकी रदीफ है। और इसका पहला शेर जो है वो मकला है और आखिरी शेर मक्ता है। एक बात याद रखिए, मैंने आपको जैसे मैंने बताया मक्ता में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, लेकिन इसमें उसने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। याद रखें, हमेशा तखल्लुस के ऊपर एक खास किस्म की अलामत ज़ाहिर की जाती है, उससे पता चलता है कि ये उसका तखल्लुस है। इसमें ये इसका अगर जो मक्ता है, लेकिन इसमें उसने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। अब आपको मैंने बहुत डिटेल से बता दिया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जब हयात थी तब भी उनके सामने नातिया अशआर लिख दिए गए थे। और हज़रत फातिमा ने, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने, और इसके अलावा उनके बाद फिर ज़हीर बिन काब का एक कसीदा था जो बहुत मशहूर था, और अल्लामा बूसीरी जो है उनका कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा गया। नात की तारीख बहुत पुरानी है, जब से की शख्सियत ज़हूर में आई उस वक्त से लेके अब तक नात का सिलसिला जारी है। और अब भी आप देखें हमारे यहाँ जो है नात मुसलसल तसलसल के साथ लिखी जाती है, और इसको लिखना काबिल फ़ख्र और बाइसे इज़्ज़त समझा जाता है। नात की रवायत बहुत पुरानी है, और हमें आज भी बहुत से, और नात लिखने वाले को और नात जो है उसको हम सना खां भी कहते हैं, पढ़ने वाले को। आपको नात की मैंने तशरीह करके बता दी, उसकी अहमियत